قارئهم لهم منا جميعا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا لسيدنا حسن وسيدنا حسين وسيدة زينب وسيدنا فيسح وإمامنا إمام الشافعي ولجميع الأئمة الأربعة ولجميع سلسلة الطرق الصوفية وسلسلة رجال الشاذلية رجالا ونساء أحياء وأمواتا ولجميع أولياء الله الصالحين في كل مكان ولجميع أولياء الله في هذه المنطقة في هذه القرية أحياء وأمواتا وخصوصا شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد الحسن الشاذلي رضي الله عنهم جميعا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا لشيخنا الشيخ عبد الكافي أول الشيخ عبد الكافي الثاني الشيخ مروان الشيخ عبد الرحمن الشيخ طيفور الشيخ محفوظ الشيخ مشافع علي ولجميع شيخهم وتلامذتهم ومريديهم ومحبيهم ولجميع يا الله زائرهم وأصولهم وفروعهم لهم منا جميعا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا لجميع مشايخنا في معهد ينبوء القرآن الشيخ محمد أرباني أمين الشيخ محمد مناوير بن عبد الرشاد ومشايخنا في الأزهر الشريف في معهد ينبوء القرآن في معهد دار السلام في معهد سيدوغيري وفي كل مكان لهم منا جميعا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا لروحي بهبيرة كرم وزوجته باه سالم بهجي سالم وزوجته بهجي حسب الله وزوجته بهجي مسعود وزوجته بهجي حسن وزوجته بهجي أنور شكور بهجي مستور وزوجته بهجي معمور بهجي عمرية بهجي عمرية بهجي محفوظ ولجميع يا الله أصولهم وفروعهم غفر الله لهم جميعا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا لروحي بهجي هجي عبد المؤتي نبي وزوجته وأصوله وفروعه بهجي ابن مالك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم منا جميعا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولجميع يا الله مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا ولمن له حق علينا ولجميع أقاربنا يا الله من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهم منا جميعا. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولجميع من ساهم وساعد في بناء هذا المعهد أحياء وأمواتا ولجميع من له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهم منا جميعا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا تقبلنا صيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان ولجميع سلسلة الطرق الصوفية وسلسلة رجال الشاذلية رجالا ونساء أحياء وأمواتا خصوصا لشيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد الحسن الشاذلي رضي الله عنهم جميعا وخصوصا لشيخنا الشيخ عبد الكافي أول الشيخ عبد الكافي الثاني الشيخ مروان الشيخ عبد الرحمن الشيخ طيفور الشيخ محفوظ الشيخ مشرف علي ولجميع مشايخهم وتلامذتهم ومريدهم ومحبيهم ولجميع أولياء الله في هذه القرية في هذه المنطقة في هذه المحافظة أحياء وأمواتا ولجميع مؤسسي هذه المنطقة وهذه القرية ولجميع مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا وخصوصا لشيخنا الشيخ محمد أرواني أمين الشيخ محمد مناوي بن عبد الرشاد في معهد ينبوع القرآن وفي الأزهر الشريف في معهد دار السلام وفي معهد سيدوكري وفي كل مكان ولجميع مشايخنا في بقعة في هذه البقعة من الأرضية ولجميع يا الله من له حق علينا وخصوصا ولجميع مشايخنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا ولمن له حق علينا ولجميع من ساهم وساعد في بناء هذا المعهد الإحسان والتقوى ولجميع من له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولجميع أقاربنا يا رب العالمين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم واسع مدخلهم اللهم اجعل الجنة مثواهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، والآن مع الكلمات الأولى
min sa'adatil haj Agan Suhari kamusyrifil mahad al-ihsan wa taqwa Kebumen yatakarramu fadilatuhu mashkuran. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh pembina Yayasan Al-Ihsan wa Taqwa Kebumen, Bapak Haji Agan Suhari. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah bihamdih, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dirahmati Allah, para alim, para kiai, ahlan wa sahlan bihudurikum, terutama pada beliau As-Syekh Ad-Doktor Umar Muhammad Rajab, Wasyekh Umar Muhammad Rajab, yang insyaallah nanti akan memberikan tausiahnya. Yang dirahmati Allah, pengasuh sekaligus yang menjadi panutan kita, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Agus Salim LCMA, yang insyaallah senantiasa menjadi pembimbing kita di dunia hingga yaumul akhir. Yang dirahmati Allah, muassis Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa, beliau Bapak Haji Mukti beserta seluruh keluarga besarnya yang menjadi figur untuk menjadi teladan, telah berhasil mendirikan Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini, insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para kiai, sekaligus seluruh santriwan santriwati generasi penerus masa depan yang telah berkhidmah di Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini, insyaallah nantinya ke depan menjadi calon-calon orang yang alim alamah, yang insyaallah menjadi calon-calon pemimpin di masa depan, yang insyaallah akan dijamin oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, dan insyaallah dapat surga dunia, surga akhirat. Seluruh hadirin yang hadir di Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini dalam acara ini untuk sama-sama mencari ilmu dan sekaligus nanti acara buka puasa bersama, yang insyaallah acara di Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini kedepannya setiap di bulan suci Ramadan dan selama lamanya, dan insyaallah makin ke depan, karena di Pondok Al-Ihsan wa Taqwa ini sudah ditabur para ulama-ulama besar dari seluruh penjuru seantero, sehingga nantinya Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini insyaallah lama kelamaan akan menjadi pondok pesantren yang bertaraf internasional. Dengan taburan-taburan para ulama-ulama yang alim alamah
dan ulama-ulama yang dari luar negeri sudah mulai berdatangan ke Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini menjadi tanda-tanda bahwa di komplek Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini kedepannya sudah ada tanaman-tanaman yang insya Allah nantinya akan subur makmur, yang akan menjadi pencetak generasi masa depan. Dan insya Allah Kebumen yang terkenal kota santri nantinya leading sektor yang akan menjadi pionirnya akan terletak di Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini. Seluruh santri-santri yang telah berkhidmat pondok di Al-Ihsan wa Taqwa ini nantinya, dan ini insya Allah santri-santri yang sudah berada di Al-Ihsan wa Taqwa ini sudah lebih dari 10 provinsi, sudah lebih dari 20 kabupaten, dan insya Allah kalau provinsi di Indonesia sementara ada 33, kabupatennya ada 528. Nanti setiap kabupaten insya Allah akan ada yang mondok di sini. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini mohon doa restunya, dan setiap saat kita selalu memohon kepada seluruh jamaah yang ikut rutinan tartilan mengaji di Al-Ihsan wa Taqwa ini, mohon doa restunya Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini kedepannya seluruh langkahnya dimudahkan. Secara rohaninya Allah yang akan menuntun kita semua, dan nantinya lewat wasilah beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Agus Salim LCMA ini menjadi wasilah utama yang di sini yang akan menjadi figur-figur ke depan. Nanti santri-santrinya semuanya akan mengikuti jejaknya dan semuanya ikut berdakwah, mengembangkan seluruh rangkaian ilmunya, dan semuanya ini nanti di sini insyaallah dengan bersyukur kepada Allah semuanya sama-sama menjadi ke depan, sama-sama menjadi pijakan, dan sama-sama menjadi pencerah dakwah kita di seluruh Indonesia dan di seluruh internasional. Hadirin yang dirahmati Allah, Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah ikut berperan aktif membantu seluruh fasilitas, menyediakan seluruh fasilitasnya, dan seluruh amal bakti panjenengan semua yang telah dipersembahkan di Al-Ihsan wa Taqwa ini, dan nantinya semuanya akan menjadi pintu-pintu keberkahan dari Allah SWT, menjadi pintu-pintu rahmat, dan insya Allah yang akan mencetak seluruh keluarga panjenengan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, generasi yang solih-solihah, yang insya Allah semuanya akan menyelamatkan bangsa Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, dan kami mewakili Pondok Pesantren mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan sekaligus mohon doa restunya seluruh pembangunan secara fisik insya Allah sebentar lagi nanti setelah Idul Fitri pembangunan gedung asrama yang sebelah utara akan dilangsungkan, yang sebelah selatan yang sudah mulai di atap sampai lantai 3 akan segera diselesaikan, dan proses tukar guling sebelah barat masjid mudah-mudahan izinnya surat-suratnya segera turun semuanya, dan orang-orang yang telah berniat untuk mewakafkan di jalan Allah, yang nantinya sebentar lagi ada orang-orang yang ikut mewakafkan satu petak, semuanya yang berjumlah sampai Kali Bakung ini nanti akan terkumpul menjadi kawasan pondok pesantren yang bertaraf internasional. Hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Apabila di sore hari ini panjenengan semua hadir di sini mungkin menyambutnya kurang sempurna, mungkin ada hal-hal yang kurang bijak di sini, kami mengaturkan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila di dalam kami menyambut panjenengan semua kurang sempurna dan kurang begitu bisa menikmati senikmat-nikmatnya di sini. Mudah-mudahan hadirnya panjenengan semua di sini insya Allah tercatat amal soleh yang insya Allah akan mengantarkan panjenengan semua ke surganya Allah SWT. Sekian sambutan dari kami. Apabila ada kekurangannya dan ada hal yang kurang pas semata-mata karena kebodohan kami mohon maaf. Ada baiknya karena hidayah Allah SWT. Walaikumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wal kalimatut taliyah min mudir Ma'had Al-Ihsan wa Taqwa Kebumen Ad-Doktor Muhammad Agus Salim wa ma'akulil ihtiram falyatafaddal bil bahari mahfufan. Sambutan selanjutnya dari pimpinan dan pengasuh Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa Kebumen kepada beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Agus Salim LCMA, dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ashab al-fadilah al-ulama al-ajilla wa nakhussu bi dzikrihi Ad-Doktor Asy-Syaikh Umar Muhammad Rajab wa Syekh Amir Muhammad Rajab min kibari al-ulama min biladi al-Jumhur Jumhuriyati al-Arabiyyah As-Suriyah. Ahlan wa sahlan biqudumihim fi hadzal ma'had al-ariq al-atiq. Fa ashab al-fadilah, para bapak, para alim ulama yang senantiasa kita harapkan doa beserta ilmunya, panjenenganipun Bapak Ki Haji Ahmad Mansur dan sedaya para bapak kiai ingkang tansah kita hormati, ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun, pembina Pondok Al-Ihsan wa Taqwa Bapak Haji Agan Suhari yang senantiasa sabar membina pondok ini sehingga bisa berkembang, bisa berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan juga tidak lupa kepada Bapak kami pendiri Pondok Al-Ihsan wa Taqwa ini, Bapak Haji Mukti, dan juga beserta keluarga yang senantiasa mendoakan, mendukung, mensupport dengan adanya pondok ini. Dan juga tidak lupa kepada seluruh sesepuh, bini sepuh, Bapak Ibu semuanya, baik dari Desa Candi Mulyo dan juga dari Candi Wulan, yang senantiasa mendukung dan juga mendoakan, mensupport dengan keberadaan Pondok Al-Ihsan wa Taqwa ini. Tidak lupa kepada pejabat pemerintahan Desa Candi Mulyo dan juga Desa Candi Wulan yang senantiasa kita taati, kita hormati, para hadirin wal hadirat, tamu undangan, masyarakat sekitar Pondok Al-Ihsan wa Taqwa ini, Bapak beserta Ibu yang senantiasa kita hormati. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya, rahimakumullah, amin, Allahumma amin. Dan juga tidak lupa kepada para asatid semuanya yang senantiasa bersabar menggembleng, mendidik santri-santri Al-Ihsan wa Taqwa ini sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan yang seharusnya, yaitu berupa ilmu, sebab mereka masih dalam umur masa-masa keemasan yang harus senantiasa dididik, dibina secara akhlak, secara adab, sopan santun, dan juga secara keilmuan. Santri-santri semuanya, santri banin maupun santri banat yang berbahagia, yang senantiasa kita sayangi, kita cintai, yang sekarang semuanya pada lemes.
sebab puasa. Lemes atau semangat ini? Semangat ya, oh semangat, alhamdulillah. Dari tadi suaranya kok lemes gitu. Semoga puasa tahun ini kita diberikan keberkahan oleh Allah, tambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah semangat untuk mengabdi kepada agama kita, kepada negara kita, sehingga negara kita menjadi negara yang maju, negara yang terdepan. Amin Allahumma amin. Sejahtera, aman, damai, semuanya mengikuti syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil menunggu Syekh, beliau masih berada di villa. Insya Allah sebentar lagi akan menuju ke sini karena beliau baru nyampe dari Kendal tadi jam 2:30. Insya Allah sebentar lagi mau ke sini. Jadi nanti malam sekarang ini akan memberikan tausiah pengajian kepada kita. Nanti sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat isya dan sholat tarawih berjamaah, kemudian ada pengajian lagi. Siap napa mboten Bu? Kok mendel mawon? Mboten napa-napa, mangke ngatos maghrib mawon mboten napa-napa. Nggih. Dados intinya yang pertama kami sampaikan beribu-ribu terima kasih, jutaan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan kesempatan ini, yaitu untuk menghadiri acara ini, yaitu acara buka bersama dan juga pengajian. Semoga acara ini setiap bulan Ramadan selalu ada. Amin Allahumma amin. Memang acara ini kita niatkan untuk kebersamaan pondok dengan masyarakat. Memang harapan kita Pondok Al-Ihsan wa Taqwa ini bisa bermasyarakat, khususnya dengan masyarakat sekitar, tidak tertutup, akan tetapi kita terbuka, bisa bermasyarakat, biar bisa bergaul bersama masyarakat. Itu yang kita harapkan. Ini salah satu yang bisa kita lakukan. Semoga nanti kedepannya bisa istiqomah untuk menjalankan acara-acara yang sifatnya bermasyarakat. Tentunya selanjutnya kami sangat berterima kasih sekali. Kami sampaikan kepada semua pihak, semua instansi yang telah membantu keberadaan pondok ini. Tentunya pondok ini tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa berjalan kalau tidak dibantu dari pihak-pihak tertentu. Terkhusus kepada Bapak Haji Agan Suhari dan keluarga, Bapak Haji Sodri dan juga yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang senantiasa mendampingi kami untuk mengelola atau bersama-sama menjalankan amanah ini. Harapan kita seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Agan, bahwa pondok ini bisa berkembang dengan baik, bisa menjadi panutan, bisa menjadi sumber keilmuan, khususnya di desa Candi Mulyo, Candi Wulan, dan juga di Kebumen, dan juga di Indonesia secara umum, dan juga di tingkat internasional. Amin Allahumma amin. Tentunya kami sebagai orang yang dituakan di sini, di dalam mengasuh atau membina santri-santri kami, tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, khususnya ketika santri-santri kami keluar dari pondok, seperti ya ketika Jumatan di Karang Candi Wulan, tentunya mengganggu masyarakat. Masih banyak kekurangan dari segi akhlak maupun adab ketika ziarah ke makam, dan juga ketika mungkin ada santri yang sengaja keluar tanpa izin. Tapi insya Allah sekarang ini nggak ada ya. Ada nggak? Oh nggak ada. Alhamdulillah semuanya santrinya baik Bu, insya Allah taat semuanya. Amin Allahumma amin. Tentunya kami menyampaikan sangat berterima kasih sekali atas dukungan dan juga bantuan doa panjenengan semuanya.
Pondok ini berada di tengah-tengah panjenengan, tentunya perlu didoakan, didukung, didoakan dan dibantu sebisa kita semuanya. Kita niatkan memang pondok ini adalah pondok yang sudah kita wakafkan untuk umat Islam, tanahnya wakaf, bangunannya semuanya wakaf, semuanya milik kita bersama, bukan milik saya, bukan milik bapak saya. Memang di atas namakan Yayasan Al-Ihsan wa Taqwa, saya ketuanya dan juga beserta yang lainnya. Ini akan tetapi kita wakafkan untuk umat Islam, sehingga ini adalah milik kita bersama yang perlu kita kawal, kita bantu, kita doakan. Jangan sampai ada pikiran bahwa ini milik Agus Salim, tidak, ini milik kita bersama, karena sebab ini adalah semuanya wakaf, milik kita bersama, semuanya ini adalah wakaf. Bapak sudah mewakafkan tanahnya dan juga beberapa hartanya, Bapak Haji Agan juga sudah mewakafkan hartanya, semuanya mewakafkan bersama-sama, sehingga ini adalah milik kita bersama. Oleh karena itu jangan sampai kita ada, wah ini punya Kiai Agus Salim, nanti Kiai Agus Salim yang tambah sugih, tambah anewis tambah sugih, kula pun tumbas Pajero, panas jaban jero, mobil BTC Avanza. Nah, tadi nggih, dan terus istilahnya ini milik kita bersama. Kita tidak, dengan adanya pendidikan, lembaga pendidikan ini bukan untuk memperkaya diri. Oleh karena itu perlu pemahaman bersama, kita bersama-sama. Kalau misalnya pondok perlu dibantu, misalnya untuk pelebaran tanah, pelebaran lahan, ya kita harapkan ya kita dengan cara yang profesional, dengan cara yang tidak ada yang merugikan, itu sehingga semuanya enak, semuanya legowo, dan kita semuanya bisa berjuang. Jenengan bisa melepaskan tanahnya saja, itu sudah amal jariyah. Hanya melepaskan dan diganti dengan lebih banyak, insya Allah. Diganti lebih banyak, dibayar sama Allah, diberi pahala. Ini bukan untuk kepentingan saya, insya Allah bukan, karena ini atas keberkahan doa panjenengan, pondok ini bisa berkembang dengan baik, berkembang dengan ya semestinya lah. Alhamdulillah santri sekarang ada 250 santri. Dalam waktu 6 tahun ada 250 santri. Tadi sudah disampaikan, ini bukan kesombongan, bukan keangkuhan yang saya sampaikan, sebab pondok ini adalah milik kita bersama. Kalau ini milik saya sudah tak pager. Pondoknya kan betul dipager ya Bu, ya. Terbuka lebar, siapa saja yang masuk silahkan. Insya Allah pondok ini adalah milik kita bersama. Gitu ya. Ini perlu dipahamkan sehingga kita sama-sama tahu, dan momen ini adalah momen yang memang kita buat karena perlu kami sampaikan juga di Pondok Al-Ihsan wa Taqwa ini banyak momen acara-acara besar. Acara yang baru kemarin di awal bulan Rowah, bulan Sya'ban, ada Haflatul Hizab, yaitu wisuda. Acara ini yang mana kami tidak bisa mengundang seluruh masyarakat. Makanya ini kesempatan untuk mengundang panjenengan semuanya bisa ke pondok, dan juga ketika acara Maulid Nabi insya Allah masyarakat kita undang sebisa kita, sehingga perlu maklum dan perlu pemahamannya. Semoga pondok kita ini pondok yang berkah, manfaat, bisa kita untuk berjuang menjadi amal jariah kita. Amin Allahumma amin. Syekh sudah datang, silakan baca Tola'al Badru. Semuanya berdiri ya. Tola'al Badru alaina min saniyatil wal jabat syurru alaina Bin
أيها الحضور الكرام، والآن ننتقل معا إلى فقرتنا الرئيسية الذي انتظرنا بكل شوق وترقب، فقرة علمية مباركة يلقيها لنا الشيخ العالم العلامة الأستاذ الدكتور عمر محمد رجب. ومع كل الاحترام فليتفضل بالبهاء محفوفا. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita melangkah ke acara inti kita yang telah kita nanti-nantikan dan penuh kerinduan, yaitu butiran mutiara hikmah yang penuh berkah yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Umar Muhammad Rajab. Dengan segala hormat kami persilahkan. Mohon maaf sebelumnya kami sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nashiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ashabul fadilah, nakhussu khususan bi dzikri Syekhuna Syekh Dr. Umar Muhammad Rajab wa Syekhuna Syekh Amir Muhammad Rajab. Jazakumullahu khairan ala ziyaratikum maratan ukhra. Fa tab'an hadha syarafun lana, syarafun 'azimun wa yuziduna sururan wa i'tizazan. Wa naqulu jazila syukri jazakumullahu khairan ala hadhihi az-ziyarah. Wa kama nahnu naltamis minkum ad-du'a ay yakuna hadzal ma'had ma'hadan mubarakan nafi'an mutadawilan li jami'i al-anha fi khususan fi bilad Indonesia. Fa nakhussu li tullabina al-a'izza, yani Rabbuna yaj'alu at-tulab yani tullaban mumtazan, tulaban nafi'an fi kulli majal. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Al-aliyah lil wuquf aw litadarrub ila Allah taala. Fa insyaallah sanastamid minkum al-kalimat. Fa jazakumullahu khairan. Wa taban nahnu nashtaq li walidikum al-aziz wa al-jalil masyaallah syekhuna wa kadzalika yani jaddukum Asy-Syaikh Rajab masyaallah radhiyallahu an rahimahullah wa radhiyallahu an jami'an. Amin amin ya rabbal alamin. Paham nggih? Sebentar. Jadi beliau alhamdulillah pada hari ini beliau bisa berkunjung ke Indonesia. Alhamdulillah secara tepatnya hari ini di Kebumen di Pondok Al-Ihsan wa Taqwa ini. Tentunya kunjungan ini adalah kunjungan yang penuh keberkahan. Beliau keturunan dari ulama besar di Suriah. Ulama besar yaitu Syekh Rajab. Bapak beliau namanya Syekh Muhammad Rajab. Beliau namanya Syekh Umar dan juga Syekh Amir. Jadi keturunan ulama yang mana mufti dan juga menjadi panutan di Suriah, yang mana kita tahu negara Suriah ini adalah negeri Syam, Biladus Syam, yang mana Rasulullah SAW senantiasa mendoakan Biladus Syam. Syam itu ada 4, Suriah, Palestina, Libanon, Yordan. Itu namanya Biladus Syam. Yani Suriah, Palestina, Lebanon, wa Urdun. Hadza Biladus Syam. Wa syekhuna beliau dari negeri Syam yang mana Rasulullah SAW
beliau senantiasa mendoakan untuk negeri Syam, yang mana kita umat Islam diadu domba oleh musuh-musuh kita. Orang Islam tabiatnya enggak senang yang namanya perang, tidak senang namanya berselisih. Insya Allah semua orang Islam itu adalah orang yang baik. Tapi apa yang terjadi? Negara kita itu diobrak-abrik oleh musuh-musuh kita. Kalau tidak diadu domba, Suriah insya Allah aman, Sudan juga aman. Akan tetapi negara-negara barat, negara-negara kafir, mereka mengadu domba kita. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa umat Islam ini adalah suka perdamaian, suka ketenangan, suka hal-hal yang baik. Itu ciri khas daripada umat Islam. Oleh karena itu kita senantiasa mendoakan negara-negara Islam yang lainnya yang sedang bergejolak, yang mana semuanya itu adalah fitnah, semuanya itu adalah adu domba. Kenapa mereka mengadu domba? Karena mereka ingin mengambil kekayaan negara tersebut. Di mana ada orang Islam, Allah di situ pasti menurunkan segala kekayaannya, segala rahmatnya. Kita lihat negara Islam, insya Allah semuanya negara yang kaya. Indonesia negara kaya. Kenapa? Sebab penduduknya mayoritas Islam. Bahkan ada yang mengatakan kalau tidak dikorupsi, setiap dari kita setiap bulan dapat gaji, hanya tidur terus dapat gaji 20 juta. Kersa napa mboten, Bu? Jenengan namung ungkang-ungkang gajine 20 juta. Nek mboten dikorupsi, tapi kenyataannya kekayaan kita dikorupsi oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab. Nah, ini yang harus kita perbaiki, akhlak, yaitu kita sebagai umat Islam harus punya rasa sosial yang tinggi terhadap sesama manusia. Nah, terima kasih. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari beliau, mau'izah hasanah dari beliau. Semoga ini bisa menjadi penyemangat kita, khususnya di bulan Ramadan ini, menjadi penyemangat untuk senantiasa kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hari-hari kita itu seperti bulan Ramadan. Yang tadinya sebelum bulan Ramadan malas-malasan berjamaah, jadi semangat berjamaah. Setelahnya juga tetap semangat berjamaah. Insya Allah, amin Allahumma amin. Tentunya kami terima kasih banyak kepada panjenengan semuanya yang sudah meluangkan waktunya, dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, dan juga kami haturkan terima kasih kepada semua donatur, kepada semua yang sudah membantu acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Jazakumullahu ahsanal jaza. Tentunya kami dan juga santri semuanya yang tinggal di sini selalu mendoakan kepada semua donatur setiap hari. Setiap hari para orang-orang yang alladzi sahama wa sa'ala fi bina'i hadzal ma'had, nahnu nad'ullaha ta'ala lahum kulla yaum. Setiap hari orang yang punya punya kiprah, punya peran bersama-sama membangun pondok ini, baik mendoakan atau mengajar atau memberi saran, memberi masukan, dan juga memberi secara materi, semuanya setiap hari kita bacakan Fatihah. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal jariah kita semuanya, fi mizani hasanatina jami'an. Amin Allahumma amin. Mohon maaf dan terima kasih dari saya cukup sekian. Jazakumullahu khairan. Allah barik fikum ya Maulana. Jazakumullahu khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أقول لأخي فضيلة الشيخ المربي أبو سالم حفظه الله ووالده الكريم والأساتذة
الآنسات، أهل القرية والطلبة والطالبات جميعا، أهل هذا المعهد وهذه القرية المباركة، أقول لكم جميعا كل عام رمضاني وأنتم بألف ألف خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر المبارك شهر خير وبركة علينا أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau pertama menyampaikan setelah muqaddimah hamdalah dan salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya beliau menyampaikan terima kasih banyak atas kunjungan ini kepada kita semuanya. Nashkurukum. Dan beliau menyampaikan kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahunnya, setiap harinya kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kekurangan sedikit pun, dan semoga bulan ini, bulan Ramadan, kita senantiasa mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, nahnu al-an fi shahr mubarak, shahr Ramadan al-karim, huwa shahrul khairi wal barakat, huwa shahrul a'mali as-salihah, هو شهر فيه رحمة وفيه مغفرة وفيه عتق من النار، هو شهر تتضاعف فيه الحسنات والأعمال الصالحة أجرها كما يتضاعف فيه الأعمال غير الصالحة أي سيئاتها. Sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan, bulan keberkahan, dan juga bulan untuk melakukan amal kebaikan yang sangat banyak. Di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan rahmat, menurunkan maghfirah, rahmat, maghfirah, ampunan, dan juga memerdekakan umat Islam yang senantiasa beribadah kepada Allah, dimerdekakan dari api neraka. Di bulan ini amal salihah, perbuatan yang baik dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga sebaliknya amal yang sayyi'ah, perbuatan yang buruk juga dilipat gandakan dosanya. Semoga kita semuanya bisa senantiasa melakukan amal-amal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Al-muslimul haqq والمسلمة الحق هو الذي يقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بما كان يفعله في هذا الشهر المبارك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلننظر كيف كان حال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك. كيف كان صومه، كيف كانت صلاته، كيف كانت عبادته، كيف كان ذكره لله سبحانه وتعالى، وكيف كانت صلته الروحية بالله سبحانه وتعالى. Seorang muslim laki-laki yang hakiki dan muslimah yang hakiki itu adalah orang yang senantiasa mengikuti jejak tindak lampahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau memperlakukan bulan Ramadan, bagaimana beliau mengisi bulan-bulan Ramadan ini. Di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ ada uswah hasanah, itu contoh atau teladan yang baik. Bagaimana beliau berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana salat beliau di bulan Ramadan, bagaimana ibadah beliau di bulan Ramadan, dan bagaimana zikir beliau di bulan Ramadan, dan juga bagaimana hubungan beliau secara ruhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah maksimal, sholatnya maksimal, zikirnya maksimal, kemudian puasanya juga maksimal,
tanpa disia-siakan sedikit pun. فالصوم الحقيقي الذي علمنا إياه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب، ولكن الامتناع عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى من قول أو فعل أو نظر حرام، وفعل كل ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم من العبادات، من الصلوات، من الأذكار الشريفة، هذا هو الصوم الحقيقي. عامة الناس يظنون أن الصوم فقط هو أن نمتنع عن الطعام والشراب، هذا صوم بسيط يقوم به كل الناس، ولكن المسلم الذي يأتي ما أمر الله به ويجتنب عما نهانا الله عنه. Puasa yang hakiki ini adalah puasa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, akan tetapi yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang merusak pahala daripada ibadah puasa tersebut yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari, seperti penyakit hati, dengki, iri, ghibah, adu domba, dan juga yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam puasa bulan Ramadan, beliau semuanya mengisi hari-harinya, detik-detiknya di bulan Ramadan dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang awam mereka menganggap puasa ini hanya menahan diri dari lapar dan haus. Itu tidak. Akan tetapi segala hal yang merusak pahala puasa ini juga harus kita cegah, harus kita tahan, jangan sampai kita lakukan ketika di bulan Ramadan ini, yaitu ketika kita menjalankan ibadah puasa, yang mana perbuatan tadi itu atau penyakit atau afatul qalb, penyakit hati itu semuanya itu merusak pahala. Kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ini jangan sampai, itulah yang harus kita hindari. فقد قال حبيبكم مصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يبين لنا صلى الله عليه وسلم أن الأهم من الامتناع عن الطعام والشراب هو الامتناع عما حرم الله سبحانه وتعالى. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yada' qaul az-zur wal 'amali bih falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, yaitu perkataan yang bohong, dan juga perkataan atau melakukan kebohongan itu tadi, itu membohongi orang lain, maka bagi Allah, maksudnya dia masih bohong, masih melakukan kebohongan, maka bagi Allah tidak ada hajat, tidak ada keperluan untuk bagi dia orang tadi itu untuk meninggalkan makan dan minuman. Ngapain kamu puasa kalau masih berbohong? Ngapain kamu berpuasa kalau masih suka adu domba? Ngapain kamu berpuasa kalau masih hibah? Bukan berarti, saya ini masih setiap hari bohong terus, dah nggak usah puasa. Tidak, tetap berpuasa, kemudian melatih meninggalkan hal-hal tadi yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amarna Sallallahu Alaihi Wasallam an nukthira fi hadha ash-shahr al-mubarak min a'mal al-khair wa min al-a'mal as-salihah لأن الأجر فيها يتضاعف عن باقي الشهور، فأمرنا بالإكثار من قراءة القرآن، وأمرنا بالإكثار
من الصلاة سواء كانت صلاة قيام رمضان التراويح أو كانت صلاة التهجد قبل الفجر، وأمرنا بكثرة ذكر الله تعالى، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن نكثر من ذكر الله. فهذا يوم الصيام الواجب علينا أن نملأه في نهاره بالصيام وقراءة القرآن وذكر الله، وفي ليله بقيامه من صلاة التراويح والتهجد، وأيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala yang kita lakukan dari amal-amal soleh. Bahkan sampai satu sholat fardu pahalanya 70 sholat fardu. Satu sholat sunnah pahalanya seperti satu sholat fardu. Itu salah satu contoh. Dan juga beliau menyampaikan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat malam, qiyamul lail, sholat tarawih, dan juga sholat tahajud. Dan juga memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang harinya, malamnya kita penuhi dengan ibadah-ibadah. Jangan sampai sedetik pun atau sedikit pun di dalam kesempatan di bulan Ramadan kita sia-siakan. Isilah dengan hal-hal yang positif, isilah dengan hal-hal yang baik, yaitu berzikir kepada Allah, membantu orang lain, sholat tahajud, sholat sunnah. Itu kita perbanyak di bulan Ramadan, maka niscaya Allah akan melipat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. وهذا الموسم، هذا الشهر المبارك موسم إيماني ليس كباقي الشهور، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، أي في عمركم، في حياتكم هناك أيام، هناك لحظات، هناك ساعات، هناك شهر من باقي الشهور يكون فيه نفحات إلهية من الله سبحانه وتعالى، يكون فيه المغفرة من الله، يكون فيه الفيوضات الإلهية على قلب المسلم، يكون فيه الأجر الكبير المضاعف، يكون فيه طاعة الله وطاعة رسوله. فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا فتعرضوا لها، أي اغتنموها، اكسبوها ولا تفوتوها عليكم. فمن أخذ بها نال رضوان الله فدخل الجنة، ومن تركها فقد خسر خسرانا عظيما. Beliau menyampaikan ada suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa bagi Allah, inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat al-ilahiyah ala fata'aradu laha, bahwa bagi Allah di dalam hari-hari kalian selama 1 tahun di situ ada nafahat. Nafahat itu apa? Hadiah. Nafahat itu hadiah atau bingkisan spesial. Ada istilahnya itu kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala fata'arudullah, bukankah atau tidak, kenapa kalian tidak kemudian cenderung kepada untuk mengambil hadiah tersebut? Kenapa kalian tidak bersegera untuk mengambil kejutan tadi itu? Jadi Allah membuat di dalam 1 tahun ini ada bulan-bulan, ada hari-hari tertentu yang mana Allah mengkhususkan di hari-hari tersebut, bulan-bulan tersebut itu ada hadiah yang luar biasa, ada pahala yang luar biasa, ada kejutan yang luar biasa. Barang siapa yang mengambil kesempatan tersebut,
maka orang tadi akan mendapatkan surga. Dan barang siapa yang meninggalkan, maka dia akan merugi. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang Allah memberikan nafahat, memberikan kejutan, memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu di situ ada maghfirah. Di situ ada banjir dengan penuh kebaikan. Bayangkan di bulan Ramadan ini setiap detiknya, setiap menitnya, semuanya kalau kita melakukan kebaikan itu diganjar yang luar biasa. Sampai tidurnya saja itu adalah ibadah. Kita berkata baik semuanya ibadah. Oleh karena itu kita harus menggapai pahala yang besar yang ada di bulan Ramadan ini dengan penuh dengan semangat, dengan penuh dengan kesungguhan. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. فمثلا في قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك ففيه الأجر العظيم الكبير. هناك من يقرأ ختمة وختمتين وثلاث ختمات ويكثر من قراءة القرآن، ولكن ليس هذا هو المطلوب تماما من قراءة القرآن. المطلوب هو كما قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أي أمرنا سبحانه وتعالى أن نكثر من التدبر والتفكر والتمعن في آيات الله، في كلمات الله. ماذا أراد الله تعالى من هذه السورة؟ ماذا أراد الله تعالى من هذه الآية؟ ماذا أراد الله تعالى من هذه الكلمة؟ ولم يأمرنا بشكل مباشر أن نكثر من قراءة الختمات بقراءة سريعة لا نفهم فيها ما نقرأ. Salah satu contoh ibadah yang besar di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Di sana di bulan Ramadan ada orang yang berlomba-lomba untuk menghatamkan banyak. Ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan lebih daripada itu semuanya. Yang dimaksud membaca di sini bukan hanya membaca tanpa faedah, akan tetapi membaca dengan penuh dengan faedah. Kita bisa mentadabburi isi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Quran, maka apakah mereka tidak bertadabbur kepada Al-Quran, terhadap Al-Quran yang mereka baca? Sehingga Quran ini perlu ditadabburi isinya, perlu dipahami isinya. Sehingga perlu tahapan-tahapan. Kita harus bisa membaca Al-Quran dulu, kemudian belajar kepada orang yang paham, yang sanadnya nyampe kepada Rasulullah SAW untuk memahami Al-Quran. Nah, di sini bukan yang dimaksud ini adalah banyaknya, itu bukan, tapi kesan Al-Quran kepada kita, atau kita ketika membaca Al-Quran, apakah kita bisa mengambil pelajaran atau tidak? Apakah kita bisa mengambil ibrah, isi daripada Al-Quran atau tidak? Ini yang terpenting. Jadi memahami isi Al-Quran. Tentunya ketika memahami isi Al-Quran ini harus belajar dari guru, dari syekh yang benar-benar paham isi Al-Quran, yang pernah belajar kepada guru yang nyampe sanadnya kepada Rasulullah SAW. Tidak belajar sendiri. Kalau belajar sendiri, maka gurunya adalah syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. فالقرآن هو هدية ورسالة من الله سبحانه وتعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنه لأمة الإسلام جمعا. فهذه الرسالة كيف نقرأها؟ هل نتدبر ما أمرنا الله فيها؟ أنا دائما أضرب هذا المثال وأتمنى منكم أن تستوعبوا مني هذا المثال. لو أن شخصا أرسل لك رسالة، كيف تقرأها؟ رسالة ورقية أو رسالة عبر الواتساب، كيف تقرأها؟ هل تقرأها بسرعة وتغلق الهاتف، أم تقرأها بهدوء، تقرأها بتمعن،
لترى وتعرف ماذا يريد منك صديقك الذي أرسل الرسالة. ولله المثل الأعلى والأقدس والأسمى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. إذن هو خطاب بين المسلم وبين ربه. من أراد أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. فانظر، هل تقرأ القرآن كما تقرأ الرسالة العادية لصديقك؟ Beliau menyampaikan Al-Quran ini adalah hadiah, risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah yang paling besar dari Allah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah disebarkan kepada kita umat Islam. Oleh karena itu, pertanyaannya, apakah kita sudah membacanya dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah bertadabbur Al-Quran dengan sungguh-sungguh? Beliau memberikan contoh ketika ada WA, ada WhatsApp, ada orang kirim surat lewat WA. Jalannya itu pelan-pelan atau cepat-cepat. Diperhatikan, misalnya apalagi kalau WA-nya panjang. Jenengan membacanya cepat-cepat atau pelan-pelan? Bu, pelan-pelan atau cepat-cepat? Pelan-pelan nggih. Maksudnya nopo? Nggih napa mboten? Dipahami bener. Mboten terus dibaca kemudian ditutup tanpa ada pemahaman. Tidak. Begitu juga Al-Qur'an, falillahil masalul a'la, al-a'la, al-asma. Jadi kan bagi Allah juga sama seperti ini. Kalau kita semuanya membaca Al-Qur'an cepat-cepat tanpa memahami, nah ini bagaimana kita akan paham? Jenengan baca WA saja pelan-pelan, kok membaca Al-Quran ini cepat-cepat? Padahal disebutkan di dalam hadis, man arada an yuhadditsa rabbahu falyaqra al-Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap, bersegama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin, bahasa kita itu ngobrol, bercakap-cakap, matur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Apakah ketika kita berbicara kemudian cepat-cepat? Tidak. Kalau kita ingin paham isi Al-Quran, kita bacanya harus pelan-pelan, memahami isi daripada isi Al-Quran tersebut dengan sebaik mungkin. Ini adalah khitabun minallah, kalam dari Allah, yang mana kita membacanya harus pelan-pelan, harus memahami dengan penuh dengan tadabbur, sehingga ada bekas dalam diri kita. Tidak hanya habis baca gak paham apa-apa. Sebelum baca dengan setelah baca tidak ada bedanya. Ngapain? Harusnya setelah baca itu ada bedanya daripada sebelum membaca. Kita punya ilmu, punya nilai daripada isi Al-Quran. فلننظر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقرؤون القرآن. كان أحدهم إذا قرأ القرآن يتصبب عرقا. كان أحدهم إذا قرأ القرآن يبكي. كان أحدهم يغمى عليه، يقولون ما بك؟ يقول إنما أخاطب ربي، إنما أقرأ ما تنزل به سيدنا جبريل على قلب سيدنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الله ليس كلام البشر. كانوا يتأثرون عندما يقرؤون كلمة من القرآن، حرف من القرآن. هل نحن يا ترى في هذا الزمن على مسار الصحابة؟ هل نقرأ القرآن ونتأثر به، أم نقرأه بسرعة ولا نفكر بكلمة منه؟ كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا القرآن ومرت معهم بعض الكلمات ما يفهمونها، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأول، يسألونه يا رسول الله قرأنا هذه الآية ما فهمناها، فيشرحها لهم.
قرأنا هذه الكلمة فيشرحها لهم، وأنتم الآن والحمد لله بينكم شيخ مربي كبير. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا مرت معكم كلمة أو آية ما فهمتموها ارجعوا إلى شيخكم، فيه الخير والبركة، فهو وصية رسول الله كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. Beliau menyebutkan contoh bagaimana sahabat membaca Al-Quran. Para sahabat membaca Al-Quran sampai gemerobos keringatnya. Jadi keringatnya itu banyak saking gemeternya ketika membaca Al-Quran. Jenengan nanti gemeter membaca Al-Quran, nyantai mawon. Bahkan ada yang sampai menangis-nangis ketika membaca Al-Quran. Kapan kita menangis membaca Al-Quran? Malah kita bermain dengan Al-Quran. Bahkan ada juga yang yuhma alaih, beliau itu ditepuk-tepuk untuk diajak ngobrol itu enggak sadar. Ketika beliau sadar, bagaimana saya sadar? Saya ini sedang baca Al-Quran, saya sedang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau itu sudah lupa semuanya. Yang diingat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhma alaih. Jadi beliau seolah-olah seperti enggak ada yang dikenal kecuali hanya Allah saja. Ini adalah kalamullah yang mana ketika kita membaca itu harus membekas dalam diri kita. Bagaimana kita melihat para sahabat membaca Al-Quran, mereka tentunya antara sebelum membaca dengan setelah membaca ada bedanya. Ketika suatu kalimat beliau atau mereka baca dan mereka tidak paham, langsung bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah muallim al-awwal, guru pertama terhadap Al-Quran. Yang menafsiri Al-Quran pertama kali adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis-hadisnya. Para sahabat ketika tidak paham, ya Rasulullah, kami ini membaca Al-Quran tapi kami tidak paham, ini maksudnya apa ya Rasulullah? Mereka bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. In kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli Al-Quran kalau kalian tidak paham isi Al-Quran. Jangan ketika membaca lewat begitu saja, tidak. Akan tetapi ketika kita membaca Al-Quran dibarengi dengan tadabbur. Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bertanyalah kepada ahlinya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Tentunya di antara kita, di masyarakat kita tentunya ada orang-orang yang pernah belajar mondok, pernah belajar Al-Quran kepada guru-gurunya yang mana sanadnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada mereka lah kita harus belajar. Jangan sampai kita belajar sendiri, memahami Al-Quran sendiri, takutnya nanti akan tersesat dan juga bisa menyesatkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Wa aqulu wasiyah li tullabil ilm falyantabihu law samahtum. وصية لطلاب العلم ووصية للرجال بارك الله بهم ووصية للنساء وصية لجميع أفراد المجتمع. فالقرآن الكريم يخاطب كل صنف من أصناف المجتمع. ما أكثر الله بأمر في القرآن كما أكثر من أمرنا بذكر الله تعالى. فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما قال قليلا، ما قال اذكروا الله فقط، قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. فهذه وصية عندكم، أكثروا من ذكر الله في الصباح وفي المساء وفي النهار وعلى كل حال من أحوالكم. فذكر الله هو الرباط مع الله سبحانه وتعالى، أن تحرك لسانك بالأذكار
وأن تصل قلبك بالنبي المختار صلى الله عليه وسلم، وأن تلاحظ أن الله معك على كل حال، رقيب بك عليم بك شاهد عليك. Beliau memberi wasiat kepada para santri. Dengarkan wasiat beliau. Dan juga kepada kita semuanya, bahwa Al-Quran khitabnya, kalamnya ditujukan kepada semua manusia. Semua manusia, tidak hanya orang muslim saja, juga kepada orang non-muslim. Khitabnya yukhatibu kulla sinfin, semua golongan dikhitabi, ditujukan oleh Al-Quran. Oleh karena itu di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan Udhkurullaha dzikron katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Beliau wasiat ini adalah wasiat yang sangat luar biasa. Kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun kita berada. Ingat kepada Allah, berzikir, menyebut kalimat-kalimat thayyibah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi, siang, petang, malam, dan dalam keadaan apapun kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk ridho Allah kepada kita. Allah meridhoi kita dengan zikir kepada Allah, Allah akan meridhoi kita. أجر الذاكر كم له أجر عظيم عند الله، فقد بين لنا صلى الله عليه وسلم هذا الأجر العظيم بقوله: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا ثم صلى ركعتين خفيفتين، طبعا هما الضحى، كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد، وكلامه لا يحتاج لتوكيد، فهو الصادق الأمين، ولكن حتى يعلمنا أنه من يذكر الله بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم يصلي الضحى ركعتين كان له كأجر حجة كمن ذهب للحج وكمن ذهب للعمرة، وهو يؤكد أن الأجر مقبول تامة تامة تامة. Masya Allah. Lihatlah betapa besar pahalanya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah thumma shalla rak'atain ay salatul duha kana lahu ajru hajatin wa umratin tamah tamah tamah, 3 kali. Jadi barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tola'a asyams, sampai matahari terbit, yaitu waktu sholat duha, kemudian sholat 2 rakaat, maka orang tadi itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu pahala seperti orang yang haji dan umroh, yang mana pahalanya itu sempurna, tamah tamah tamah, 3 kali sempurna. Tidak harus nunggu sampai 30 tahun, tidak harus nunggu mengumpulkan uang 25 juta setiap hari jenengan sudah bisa haji. Tidak perlu naik pesawat, tidak perlu. Jenengan haji cukup di musola, di masjid setiap pagi, pahalanya sempurna sempurna sempurna. Kerson apa mboten? Sing orang bayar. Kerson apa mboten, Bu? Abot. Hum qalu thaqil, hada thaqil. Yani nusallil fajr summa naqud
hatta طلع الشمس هذا ثقيل مش ممكن نحن لازم نطبخ لازم هكذا في الصباح. ولكن أنا أسألك بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كم من الوقت؟ Beliau bertanya, berapa sih sebenarnya antara sholat subuh sampai waktu duha? Kira-kira berapa? Lamanya paling kurang lebih 1 jam setengah. Tidak lama kan? Sa'ah atau sa'ah wa nus. Apakah 1 jam setengah itu banyak? Banyak atau sedikit, Bu? Banyak atau sedikit? Sedikit katanya. Ibu, banyak atau sedikit, Bu? Banyak. Ummahat yaqulun katsir, lazim natbukh, lazim nugahis at-ta'am. الطبخ يكون بعد طلوع الشمس. هذا حديث النبي وهذا أمر لكل مسلم ومسلمة. Masya Allah. Beliau menyampaikan ada di dalam hadis bahwa masak itu setelah matahari terbit, setelah sholat duha. Ibu saya ora padha mangan arep sekolah. على كل الأحوال المرأة تستطيع أن تذكر الله وهي تطبخ. Beliau menyampaikan ketika jenengan masak ya sambil zikir kepada Allah. Ini salah satu solusi. Solusi terus jenengan nyuceni beras, astagfirullah, goreng tempe, alhamdulillah, lawe tempe, alhamdulillah, lawe tempe. أيه أفضل؟ Mana yang lebih utama? تذكر الله وهي تطبخ أم تتكلم مع صديقتها أو تتفرج على التلفاز أو تغني أيه أفضل؟ Mana yang lebih utama, masak sambil berzikir kepada Allah atau sambil ngobrol dengan temannya atau nonton TV, main HP atau sambil ngomong yang tidak bermanfaat? Mana yang lebih utama? Masak sambil berzikir kepada Allah. Adapun santri mereka enggak pernah masak. Yani ahli tajarrud ya Maulana. Tajarrud. La ya'mal wa la yatbukh lakin ya'kul. Lazim alaik an tadhkurullaha ta'ala kulla yaum kama fa'alna. Salatul fajr hatta tatlu' asy-syams thumma nusalli madha? Nusalli ad-duha. لازم كل يوم. نحن عندنا في بلادنا هكذا نفعل وقد وعينا على شيوخنا في كل الدول الإسلامية بعد صلاة الفجر نذكر الله حتى تطلع الشمس ونصلي الضحى ونذهب إلى بيوتنا. ما شاء الله. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau menyampaikan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi sebagaimana yang beliau lakukan di negara-negara beliau, di daerah-daerah beliau, bahwa setiap pagi itu sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, baru kemudian sholat duha, habis itu pulang ke rumahnya masing-masing, ada yang masak, ada yang bekerja. Karena ya kebiasaan kita itu kalau pagi itu harus makan banyak, itu masalahnya. Sebenarnya sederhana sudah cukup nggih, tapi karena ini sudah kebiasaan, untuk ditinggalkan susah. Nggih napa mboten? Ya semoga kita bisa merubah kebiasaan yang menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah akalna wa tabakhat lana ummahatuna wa darasna wa ta'allamna wa ma ashghalna an hadha al-amr dzikrullah. Dan alhamdulillah kita semuanya dari kecil ibu-ibu kita sudah sudah masak untuk kita ketika kita di rumah, sudah mempersiapkan untuk sekolah kita, semuanya disiapkan oleh orang tua kita, dan kita tidak sibuk dengan masak, tidak sibuk dengan mempersiapkan untuk pergi ke sekolah atau untuk bekerja. Ya sudah, kita tinggal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu sibuk-sibuk untuk hal yang itu yang sudah ada yang menyiapkan. آخر كلمة حتى لا نتأخر. آخر شيء أوصيكم أحبابي عندما تذكرون الله سبحانه وتعالى لاحظوا أن الله يراقبكم، لاحظوا أنه وهو معكم، الله معنا في كل ثانية. لاحظوا في الذكر
ولو كنت تعمل أو كنت جالس، لاحظ أن الله معك على كل حال، أنه يراقبك سبحانه وتعالى. ولاحظ أن قلبك متصل بقلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذان الأمران إن فعلتهما تكون قد ذكرت الله سبحانه وتعالى الذكر الحقيقي بإذن الله تعالى. مراقبة الله وصلة القلب بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله بكم، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وآخر شيء، انتبهوا إلى شيخكم، فهذا شيخ مبارك بارك الله به. Beliau terakhir menyampaikan bahwa perhatikanlah setiap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengawasi kita. Tidak hanya ketika berzikir saja, maksudnya kita yakin ketika berzikir itu harus benar-benar yakin Allah itu mengawasi kita. Kita tidak berzikir saja diawasi oleh Allah, apalagi sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan apapun, oleh karena itu kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwa Allah kita harus merasa ada muraqabatullah. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan apapun, dimanapun, dalam keadaan apapun kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan perhatikan bahwa hati kita harus nyambung terus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bersilah, silaturahim, hati kita sambungkan hati kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu membaca sholawat kepada beliau, supaya hati kita selalu nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah nyambung hatinya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan merasa selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita. Allah itu bersama kita. Kalau kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzkurullaha yazkurkum. Zikirlah kepada Allah, maka niscaya Allah akan menyebut kalian. Allah akan selalu bersama kalian. Innallaha ma'ana. Wallahu a'lam bissawab. Kita harus senantiasa belajar kepada guru-guru yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada guru-guru yang murabbi, yang benar-benar untuk mengajak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hidup kita penuh dengan makna, penuh dengan kebaikan, keberkahan. Terakhir beliau mengucapkan kullu amin wa antum bi khair. Semoga di setiap waktu detik kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan rahmat hidayah dari Allah, taufik. Semoga kita semuanya bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Akhir kalimat يعني باقي كم 10. نعم إن شاء الله. إذا تسمح لنا نقدم لكم هدية. ما شاء الله جزاكم الله. Beliau akan memberikan hadiah untuk Pondok Al-Ihsan wa Taqwa, itu karya dari kakek beliau, yaitu Al-Ustadz Ad-Doktor Rajab Dib, yang mana ini tafsir Ar-Rahib. Masya Allah, juz yang ke-7. Masya Allah, jazakumullah khair. Ada li Syekh Rajab, sah? Masya Allah.
هذا الذي كنا نقول عنه ذكر الله تعالى كما في الكتاب والسنة. Ini kitab yaitu tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis yang tadi beliau sampaikan. Oh, ini karya bapak beliau yaitu Syekh Muhammad Rajab Dhib. Kalau yang tadi kakeknya. Allah, ini kitab tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya kakek beliau Syekh Rajab. Masya Allah, beliau memberikan ijazah kepada kita untuk menyampaikan kitab ini, zikir ini, dan juga menyampaikan apa-apa yang ada di dalam kitab tersebut. Qabilna ya Maulana, jazakumullah khair, Allah yabarik fik. Oh, Masya Allah, ini ijazah dari guru beliau, dari orang tua dan kakek beliau untuk diajarkan kepada kita semuanya. Terima kasih, jazakumullah khair, qabilna, Allah yabarik fik. على ما أفاض به من درر العلم ونفائس الفوائد ونسأل الله أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يطيل في عمره في طاعة وخير. أيها الحفل الكريم، وصلنا إلى نهاية البرنامج بمشيئة الله. نشكر حضرتكم على تشرفكم بالحضور في حفلنا هذا. Lakum minna ahlat tahiyati wa taqdir. Hadirin yang berbahagia, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehormatan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara ini. Semoga kebersamaan ini menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسمع نشيد ممتاز. أو كيف تريد مدى البرنامج؟ ما هو البرنامج؟ لا ما في شيء. خلاص بسم الله، نحن معكم كما تريدون. هذا التفسير إذا قرأته ستجد فيه شيء عجيب، هو اسمه التفسير الرحيم لأنه كبير، فيه كل العلوم موجودة في هذا الكتاب. إن شاء الله تقرأه وتعجب به. الدكتور علي جمعة من مصر ومشايخ مصر قرأوه من سيدنا الشيخ وأعجبوا فيه إعجاب كبير. الحمد لله. وهذا كتاب الذكر أيضا ترجم إلى عدة لغات، وهو أيضا مشهور عالميا. فيه طريقة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إن شاء الله. الله يبارك. آمين يا رب. دعواتكم دائما إن شاء الله. والله أنتم في قلوبنا دائما. لا ننساكم. آمين يا رب.